हरकिरत सिंह बल वालों गुरफतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुड मॉर्निंग संगत वेख रहे सारे दर्शकों का तह दिलों स्वागत करते हैं। अज गलबात करन दे जिहड़े विषय होणगे वो इस प्रकार होणगे। पेट्रोल ते डीजलों दी जिहड़ियां कीमतां अज तीसरे दिन उन्हां दे विच जिहड़ा वाधा वेखण नूं मिलिया। इस दे नाल जिहड़ा घरेलू गैस है उहदियां कीमतां दे विच भी जिहड़ा वाधा होया। सांझीवालता दी प्रतीक है महापंचायत। खेती कानूनां खिलाफ डटिया हर वर्ग। राहुल गांधी वालों लोक सभा दे विच शहीद किसानां नूं श्रद्धांजलि दी गई है। प्रधानमंत्री दे जिहड़े हंझू ने वह घड़ी कढ़ाई पेश करी है, यह कहना शशि थरूर दा। पंजाब च पहली किसान महापंचायत विच उमड़े लोग, उस ते भी असीं गलबात करांगे। जिहड़ी सफल रही है कल जगराओं विखे कीती गई सी पंजाब दी पहली महापंचायत, उहदे पर विस्तार नाल गल करांगे। बहबल कला गोलीकांड दे विच सुमेश सैनी अते उमरा नंगल की जिहड़ी जमानत है वह फरीदकोट जिहड़ा कोर्ट है उन्हें रद्द कर दी है। इन्हां विषयां ते गलबात करन लई स्टूडियो विच साडे नाल मौजूद ने साडे सीनियर सत्कारयोग पत्रकार बलविंदर जम्मू जी। जम्मू जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी। जिवें जम्मू जी पिछले दिन ही देखिया राज सभा दे विच होवे जां लोक सभा दे विच देश के प्रधान मंत्री ने जिहड़े तरीके दे नाल भाषण दिता है उहदे विच जिहड़ी संभावना कानून रद्द करने की वो बहुत घट लग रही है, क्योंकि अजिहा उन्हां दा बयान सी। ते जे दूसरे पासे वेख्या जाए तो जिहड़ी महापंचायत लगातार किसानां दी हो रही है, संघर्ष नूं तेज कीता जा रहा है, उस नूं वेखदिआं होया कहा जा सकता है कि तीगरी की अपनी जिद है, जुगनुओं की अपनी जिद, ठोकरों की अपनी जिद है, हौसलों की अपनी जिद। तीगरी हनेरे नूं कहंदे आ ते जिहड़ा जुगनू आ वो प्रतीक जिहड़ा रोशनी दा है। किवें वेखदे हो जम्मू जी जिहड़ी कल महापंचायत होई आ उहदे विच प्रोग्राम भी उलीके गए सी जिहड़े संयुक्त किसान मोर्चे दे, वो भी उन्होंने दसे ते ये भी कांग्रेस लई कानून जिहड़ी कानूनां लई कांग्रेस ते अकाली ते आप ये जिम्मेवार है। यह जोगिंदर सिंह उगराहा ने यह भी उत्थे कहा देश नूं वेचण दे राह पै चुकी है मोदी सरकार। जिहड़े राजेवाल जी उन्होंने कहा कि सानूं जानकारी दो तुहाडी जिहड़े दृष्टिकोण आ उहदे नाल ही जिहड़ी महापंचायत है किवें सफल रही। देखो मल साहब जी महापंचायत है पहली महापंचायत की गई 76-77 दिनों के बाद सारे पंजाब के वड्डी गिणती च लोग जिहड़े आ सिंधु टिकरी बॉर्डर ते बैठे हुए आ। उस दे बावजूद इस पंचायत लिए कोई खास तैयारी नहीं की गई। 3 दिनों का ही समा सीगा जी ते 40 तो 50 हज़ार लोग जुट जाना। वैसे तो इकट्ठ नूं 1 लाख का कहा जाता है, पर जिहड़ी एक्चुअल गिणती है 40 तो 50 हज़ार के विचाले, पर एडा वड्डा भी इकट्ठ जुट जाना ये बहुत वड्डी प्राप्ति है। किसी नूं कह नहीं मतलब इस इलाके दे विच जगराओं दे आले दुआले दा इकट्ठ सीगा, ये पंजाब दा भी इकट्ठ नहीं सीगा। इस करके वड्डा इकट्ठ उत्थे होया। होर पासों भी इस तो बाद मंग आ रही है। मतलब अज ही साडे किसी सीनियर किसान आगू नाल गलबात हुई, उन्होंने कहा गुरदासपुर के जिहड़े किसान है वो जथेबंदियां मंग कर रही हैं भी गुरदासपुर दे विच भी महापंचायत करो, उधर बरनाले की डेट जिहड़ी आ वो तय कर दी गई। इस तरीके नाल सारे पासे पंचायतां कराउण दी मंग होण लगी है। पंजाब के किसानां ने इस संघर्ष दे विच वड्डा योगदान पाया ते पा रहे ने जी। किते कल जिहड़ा इकट्ठ सीगा वो सारे पक्षां तो सफल सीगा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खेत मजदूर भी ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀ भी ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਕੱਤਰ ਸੀਗਾ वो आड़तियां का एक आगू सीगा, वाइस प्रेजिडेंट सीगा, उन्हें स्टेज कंडक्ट की। इसका मतलब कोई हिस्सा जिहड़ा इस अंदोलन तो बाहर नहीं रह गया। बीजेपी नूं छड्ड के जी, बीजेपी ते RSS नूं छड्ड के कोई होर हिस्सा बाहर नहीं रह गया। भावें कि RSS दे एक आगू ने भी पिछले दिनी कहा सीगा, जिहड़ा केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री है नरेंद्र सिंह टकैत बारे कहा सी कि उहदे सिर नूं सत्ता चढ़ गई है। मतलब सिर नूं उहदे नहीं, ये तां टॉप तक हैगा। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ।
ਤੇ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਨੂੰ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਵਿੱਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ 12 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੈਰਾਸਾਈਡ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਹੈ ਪੈਰਾਜੀਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਨਖੇੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟਾਵਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਤਨੇ ਟਾਵਰ ਤੋੜ ਦਿਏ ਗਏ, ਐਸਾ ਹੁਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਜ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਅਗਲਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹਮ ਦੋ ਹਮਾਰੇ ਦੋ, ਸੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉੱਪਰ 2 ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 18 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਏਕਤਾ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ 23 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾਨਗਰ ਆ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈਏ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਈਏ। ਆਓ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ 100 ਸੱਜਣ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ CEO ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਰਾ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਖੇਡ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਖੜੋਤ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਖੇਤੀ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ CEO ਉੱਠਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਖੇਡ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 5-5, 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ 20 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਟੱਕ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ 10 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਟੱਕ ਹੈ। 5-5, 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਠੇਕਾ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇ। 50 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਭਾਲ ਦਿਓ, 50 ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਕਰ ਲਓ। 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 3 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਸਾਡੇ ਜੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਠੇ ਇਹੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਠੇ ਇਹੀ ਗੱਲ। ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਨੰਬਰ ਕੱਟਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਰਾਮਪਾਲ ਜਾਟ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਵਿਜੇ ਜਵੰਦੀਆ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਸੁਝਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਿਸਟਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣेंगे। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 3 ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਮੈਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਇਹ ਕੁੰਡੀ 'ਚ ਖੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ? ਤੁਸੀਂ 100 ਬੰਦਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਮੀਟਿੰਗ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਚੱਲੀ, ਖੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੱਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੱਟ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਾਟ, ਇਹਦੀ ਕਲਚਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹਰ ਜੱਟ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਕਿੱਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਕਿੱਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਗੰਡਾਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। 2 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, WTO ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਮਿਤ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਭਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 8.5% ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ 6.5% ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਖਰਚੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦੀਏ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੇ ਵਿਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਦੇ ਭਾਵੰਤਰ ਸਕੀਮ 'ਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੌਂਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੋਲਿਓ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਛੇਤੀ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਛੇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ MSP ਗਈ, MSP ਗਈ, MSP ਗਈ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਆਹ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਥੋਤਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਲੜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਡੀ ਲਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਲੱਭੇ ਬੈਂਡੀ ਲੱਗਣ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡੀ ਲਾਓ। ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਰੱਖਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਛੇਤੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬੱਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ, 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੜ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। 9:30 ਵਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਚੌਂਕ ਜਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ ਸੱਜਣ ਗਏ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਚਮਨ में दोनों की जिद हो पूरी, ਜਾਂ ਬਿਜਲੀਆਂ रहेंगी ਜਾਂ ਆਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੰਮੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਜਬ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ ਜੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚੀ ਰਵੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਹੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਣ ਖਰੀਦੇਗਾ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮੋਗੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਲੋ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਸੈਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆੜਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਨਾ ਪੱਲੇਦਾਰ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 160 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਰੁਪਏ ਫਾਲਤੂ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਾਲਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਣੀਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਇਹੀ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਪਵੇ, 2 ਸਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ 24 ਤੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਏ ਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੰਮਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੱਖੇ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ CCTV ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ 600-700 ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਜਾਏਗਾ
ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉੱਠਣਾ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ 60% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠੇਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿਤ ਹੁਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਆਹ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੰਮੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੰਮੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਣਦੀਪ ਸੰਧੂ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰ ਗਿਆ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਬੋਡੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੰਮੂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।